السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ سید احسن علی شاہ۔ آج آپ کو میں ایک فیمس آرٹسٹ سے ملوانے جا رہا ہوں۔ بہت سے ڈراموں کے رائٹر، بہت سے ڈراموں میں جنہوں نے کام کیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، بہت عرصے کے بعد ان سے میں نے ٹائم لیا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ ان کو پہچان پائیں گے یا نہیں۔ چلیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی پروڈکشن ہاؤس میں آج میں موجود ہوں جی۔ سید احسن علی شاہ صاحب نے مجھے اس پروگرام میں بلایا ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تقریباً 200 سے زائد پٹواری زبان میں ڈرامے لکھے ہیں، اور تقریباً 200 میں ہی کام بھی کیا ہوگا، نہیں تو 150 میں ضرور کیا ہوگا۔ 89 سے میں اس شعبے میں قدم اٹھا کے بیٹھا ہوا ہوں، اور آگے بڑھنے کی جستجو ہے وہ 2025 تک پہنچ گیا ہوں، بلکہ اب تو میرے جانے کا وقت بھی قریب ہے، تو پھر بھی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ 200 کامیاب ڈرامے میرے جو آج کل جو ہمارے فیمس ایکٹر ہیں، رمضانی ہیں، جو امیر بابر صاحب کو رمضانی کہتے ہیں، تو رمضانی صاحب ہیں، اسی طرح شہزادہ عبدالغفار صاحب ہیں جن کو مٹھو کہتے ہیں، ان کے اوپر میرے لکھے ہوئے ڈراموں کے کلپ بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ وہ تو مشہور ہو گئے کیونکہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، لیکن مجھے آج تک کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ بس اس بات کا افسوس اس لیے ہے کہ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو پروموٹ کرتا رہا ہوں، خود ڈرامہ لکھتا تھا اور اپنے کسی نہ کسی دوست کا نام لکھ کے اس کو آگے کر دیتا تھا۔ میرے ایسے ایسے دوست ڈائریکٹر میں نے لکھا ہے ان کو، جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا۔ میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اسی طرح ہماری فیمیل میں ایسی آرٹسٹ ہیں جن کو کبھی ڈرامہ لکھنا تو دور کی بات، بولنا بھی ذرا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو میں نے ان کو بھی رائٹر میں نام لکھا۔ میری کوشش رہی ہے کہ چلو میں نہ صحیح تو وہ مشہور ہو جائیں، لیکن میری طرح وہ بھی مشہور نہیں ہو سکے، وہ بھی اسی طرح ناکام ہے۔ تو یہ ہے میرا اس ڈرامہ سائٹ کا سفر، جس میں میں اپنے گھر میں بھی جا کے بتاتا ہوں جی کہ میں ڈراموں میں کام کرتا ہوں، میں رائٹر ہوں۔ نہیں مانتے تو میں کیا کروں، کس کس کو میں سمجھاتا پھروں۔ تو آج یہ جو پروڈکشن ہاؤس میں مجھے بلایا گیا ہے، اللہ کرے یہ چینل بہت اچھا چینل ہے، آپ اس کو دیکھا کریں، اس میں بڑے اچھے اچھے پروگرام آپ کو ملیں گے، تو اس میں بھی آپ مجھے پہچاننے کی کوشش کریں۔ شاید کوئی کسی دوست نے میرا کوئی نہ کوئی ڈرامہ پٹواری دیکھا ہو تو اس میں مجھے پہچان ہی لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ مائنڈ مت کیجیے گا، میرے جو ہوسٹ ہیں وہ ابھی پانی پینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ واپس آ رہے ہیں، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سوال میرے اوپر کریں گے، تو پھر میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ جی نہیں جی۔ اچھا جی سر، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا سب سے زیادہ جو ہٹ ڈرامہ ہے وہ کون سا گیا ہوگا؟ میرے ہٹ ڈرامے پٹواری میں تو بہت سارے گئے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن آرٹسٹوں نے اس میں کام کیا وہ بھی ہٹ چلے گئے ہیں، لیکن میرا کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یار اس ڈرامے کا رائٹر کون ہے، تو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے۔ چند لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو جب بتایا جائے تو تبھی پہچانتے ہیں۔ تو میرے اب کسی ایک ڈرامے کا میں نام نہیں لے سکتا۔ میرا ایک ماسی بیاہ کراسی ڈرامہ بڑا ہٹ ہوا تھا، اور محلے دار بڑا ہٹ ہوا تھا۔ اسی طرح پٹواری میں اگر آپ کوئی بھی ڈرامہ اٹھا لیں، آپ ایک جگہ پہ سی ڈی کے دور کے حساب سے اگر آپ ڈھیر لگا دیں تو ان میں جتنے بھی ڈرامے اٹھائیں گے تو زیادہ تر ڈرامے میرے ہی ملیں گے۔ کسی کا میں ڈائریکٹر ہوں گا، کسی میں رائٹر ہوں گا، کسی میں ایکٹر بھی ہوں گا، تو بہت سارے ڈرامے ہیں۔ جی سر، آپ نے تو بتایا بہت سے ڈرامے ہیں، میں نے سنا تھا کہ آپ نے کوئی پی ٹی وی ہوم کا بھی ڈرامہ رائٹ کیا۔ جی پی ٹی وی ہوم کا اللہ جنت سے کرے جی، سلیم ملک صاحب ہوتے تھے، تو ان کے لیے میں نے ایک دو ڈرامے لکھے ہیں تو پٹواری زبان میں۔ تو ایک بلکہ پٹواری ڈرامہ ایک سیریل تھی، میں نے اس میں کام بھی کیا، اقبال بھٹی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، صدران دیوے، اس میں نے انسپیکٹر کا رول کیا، بڑا اچھا ڈرامہ تھا، لیکن پھر بھی مجھے نہیں کسی نے پہچانا۔ آپ کے ساتھ دو مشہور آرٹسٹ تھے، ہنی البیلا صاحب، ایک اور جاوید ہے، وہ فیمس اتنے ہو گئے مگر آپ ادھر ہی رہ گئے، اس کا کیا چکر ہے؟ اصل میں اس چکر میں لگا رہا کہ مجھے، کیونکہ ایک میں نیم سرکاری ادارے میں جاب بھی کرتا تھا، تو کبھی میں ادھر وعدہ کر لیتا تھا جی میں آؤں گا، لیکن جاب کے چکر میں جا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے وہ آگے چلے گئے، مطلب وہ
स्पीड में थे, मैं थोड़ी सी कम स्पीड में, क्योंकि मेरे पास साइकिल थी, उनके पास मोटरसाइकिल था, इसलिए वो थोड़ी सी आगे निकल जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही। ये मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रामों का शौक कैसे आया? गए। ड्रामों का शौक जी, मैं अपने जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे वो पुराने दौर की बात है, 89 की बात है कि सांग हुआ करते थे शादी ब्याह में ना। तो उन सांग में लोग बड़े शौक से देखते थे। तो हमने एक शादी में एक ड्रामा पेश किया, तो लोगों ने उस ड्रामे को इतना पसंद किया। मेरा शौक तो शुरू से ही था कि कोई ना कोई मैं ऐसा काम करूँ जिससे थोड़ी बहुत पहचान बने, लेकिन उसमें नाकाम रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर दुकान में जाता हूँ सौदे वगैरह लेने के लिए घर के, तो ये एक बंदा बीच में से पहचान जाता है, लेकिन कहते हैं कोई खास बड़ा रोल कभी आपने किया नहीं। अब इससे बड़ा, क्योंकि मैं तकरीबन 5 फुट 6 इंच का खुद हूँ, तो मैं अब 12 फुट का रोल तो नहीं कर सकता इसमें। आपके साथ आपके मैंने फ़िल्में भी देखी हैं, उसमें आपने इफ्तिख़ार ठाकुर के साथ भी काम किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको कोई नहीं जान पा रहा। ये हमारे सोशल मीडिया का दौर है, इसमें मुझे जहाँ तक ख़्याल है कि आपको जानना चाहिए था लोगों को, मगर अफ़सोस की बात है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद प्रमोट नहीं हो सकता। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। इत्तेफ़ाक ठाकुर साहब इसमें बहुत बड़ा नाम है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो। तो मैंने वाक़ई उनके साथ भी काम किया, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे मुझे। मैंने 2 ड्रामे उनके साथ, 2 से 3 ड्रामे किए। मैं उनका राइटर भी था ड्रामों का। उन्होंने मेरी राइटर होने की तारीफ़ भी की, उन्होंने की है। लेकिन बदकिस्मती होती है ना कि बाज़ लोग, ये जो डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, ये जो कैमरामैन होते हैं, जो पीछे होते हैं, तो उनको कोई नहीं पहचानता, लेकिन बड़े-बड़े नाम जब वो दुनिया से चले भी जाते हैं तो उनका नाम चलता रहता है। तो लगता है मैं भी तकरीबन उन्हीं जो वगैरह-वगैरह वाले हैं उनमें ही रह गया। जी, आपके टीवी ड्रामा भी है, मैंने देखा मैसने ड्रामा हो गया, पस दीवार हो गया, बहुत आला किरदार आपने पस दीवार में तो आपने पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया था। जब आप उस अरसलान नसीर से मिले तो क्या कोई कैफियत थी बता दें? अरसलान नसीर साहब बड़े अच्छे हैं जी। वो मुझे उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया है, और उनको टार्चर भी किया है, बड़ा मारा है उनको ड्रामे में मैंने। तो अच्छी शख्सियत है, उनके साथ काम करके अच्छा लगा, अच्छा मज़ा आया। आप कैमरा मैन भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, राइटर भी रह चुके हैं, कॉमेडियन भी हैं आप। कैमरा मैन भी रह चुका हूँ, डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। कॉमेडियन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए किसी ने मुझे इतना ज़्यादा कास्ट भी नहीं किया। बल्कि जो दोस्त यार हैं, अभी आजकल मौजूदा जो कंडीशन है उसमें ग्रुपिंग हुई हुई है, ग्रुप बने हुए हैं जी। ये ड्रामा चल रहा है जी, इसमें तो जो अपनी टीम होती है बस उसी को रखते हैं। जब दूसरा भी करेगा वो टैलेंट को नहीं देखते कि कौन कितना जानता है काम या कैसे कर सकता है। वो बस अपनी उस टीम को डाल लेते हैं, ग्रुप में डाल लेते हैं, ताकि वो अपने दोस्तों को आगे प्रमोट कर सकें। ठीक हो गया सर। सर ये बताइए आपका फ्यूचर में क्या प्लान है जॉब के बाद? अभी आप यही दोबारा कंटिन्यू करेंगे ये शोबा? जी, मैं आने वाले सब दोस्तों को ये कहूँगा कि अभी तो आप तालीम याफ्ता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो इस शोबे को अपनाएं। इसमें आपका मुस्तकबिल अच्छा है, आप कुछ कमा सकते हैं, कुछ घर का खर्चा भी चला सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके अंदर कोई इतना टैलेंट नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस शोबे को अपनाएं मत, और इसमें ना आए। और आजकल के दौर में लोग ड्रामा देख लेते हैं, बड़ी खुशी से देखते हैं, अपनी मसरूफियात ख़त्म करके ड्रामे के आगे बैठ जाते हैं, लेकिन ड्रामा वालों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। इसलिए रिस्पेक्ट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप अगर तो पढ़े लिखे हैं तो इस शोबे को अपनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने में टाइम दिया। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ माल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? बता दीजिए। ऑडियंस का पैगाम मैंने थोड़ा पहले आपको दे दिया है कि ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ड्रामा जो आप देख रहे होते हैं ना, टीवी पे देख रहे होते हैं, तो आप कह रहे हो नहीं यार ये ड्रामा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है कि सेट लगाते हुए अगर आप उनको देखें, लाइट करते हुए उनको आप देखें, और फिर आप परेशान हो जाएं कि यार हम तो एक सेकंड में कह देते हैं कि यार ये ड्रामा बेकार है। फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें
चैनल चेंज करते करते लोग आगे तक गुजर जाते हैं, तो समझ नहीं आती किया क्या जाए। अच्छा बताइएगा कि कैमरे के बैक पे काम मुश्किल है या कैमरे के सामने काम मुश्किल है? आपने तो किया होगा, कैमरे के बैक पे भी किया है, कैमरे के सामने भी किया, आपको ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आई? कैमरे के बैक पे इतना मुश्किल नहीं होता, वहाँ पे तो समझ लो आपका उस्ताद खड़ा होता है, आपका डायरेक्टर खड़ा होता है, आपका वो शख्सियत खड़ी होती है जिससे आप डर के सामने, कैमरे के सामने बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोलना आपने होता है और कैमरे के पीछे 20 लोग खड़े होते हैं, तो उनके सामने बोलना ही एक मुश्किल काम है। तो ये जो ड्रामा बोलते हैं, जो हमारे बड़े बड़े स्टार हैं, वो वैसे स्टार नहीं बन गए, वो बोलना उनको आता है, तो इसीलिए वो इतने बड़े स्टार बने हैं। जी थैंक यू सो मच सर। ऑडियंस को बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन। जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैनल अभी नया है, लेकिन इसमें बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोडक्शन हाउस के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको पहुँच सके। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। इनका नाम जो कमेंट में बताएगा उसको 1500 इनाम दिया जाएगा जैज़ का इजी पैसा में। जल्दी से ये वीडियो आपने देखनी है और कमेंट में आपने इनके कोई से 2 ड्रामों के नाम बताने हैं। जो बताएगा कुरानदाजी होगी, फिर उसको इनाम भी दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।